오랜만에 모여 파티를 즐기는 친구들. 이렇게 맥주를 먹는데 치킨이 없다는 슬픈 상황을 잊으려 친구들은 재밌는 앱을 하나 다운받습니다. No. 자신의 남은 수명을 보여주는 앱이죠. 여러분, 약과는 읽읍시다. 그렇게 남은 수명이 제일 짧은 사람이 술을 먹는 술 게임이 시작되는데 코트니가 Says I only have 3 hours to live. You're gonna die! 뭐 재미로 보는 거니까 대수롭지 않게 넘어가죠. 그런데 야, 이래서 죽는 거구나. 음주운전이에요. Let's just walk to my house. Come on, let's leave the car here. Courtney, come on. 넌 조용히 이 자식아. I told you I'm walking. Fine. 음주운전자 옆에 타면 방조죄야. 뭘 위반했다는 거죠? 남은 수명은 1분. 다행히도 무사히 집에 도착하는데 시간이 됐습니다. 원래는 음주운전으로 죽는 거였구나. 원래대로 안 죽어서 규칙 위반이었던 거군요. 어느새 수명을 확인하는 앱은 사람들 사이에서 퍼져가기 시작합니다. 간호사 퀸도 한번 받아보죠. 역시 약과는 패스. 수명이 2일 남았네요. 찝찝하지만 뭐 그냥 앱이니까. 그런데 Okay, 2-minute warning. 음주운전남입니다. 수명이 3분 남았군요. 그는 음주운전 사고로 다쳐 수술을 받아야 하는데 수명 앱을 보면 분명 수술 중에 죽게 될 상황. 당연히 튀어야죠. 여친이 죽은 걸 아니까 앱을 믿는 거예요. 하지만 죽음을 회피하는 행동은 약관 위반입니다. Court. 퀸은 음주운전남이 수명 앱을 믿고 수술을 두려워하던 걸 알고 있었습니다. 그래서 슬슬 신경이 쓰이죠. 그렇게 2일 뒤에 일정을 변경하는데 그렇게 되면 Miss Thompson's IV drip stopped. 혹시 퀸의 사인은 소름 돋아 죽는 걸까요? Really wanna kiss you right now. 직장 상사 의사가 직접 대어 직장 내 성희롱입니다. I thought, let's just get back to work. Okay? 뭐 성희롱은 일단 둘째치고 이 불안한 앱은 지워지지도 않습니다. Okay, you guys, feeding off of my fears. My time is up. 거기다 심장도 노리죠. 결국 퀸은 I need a new phone. You need me to transfer a SIM card over? No, I want all new. 대리점을 찾아가 앱이 안 깔린 새 폰으로 기기 변경을 하죠. 약정 위약금과 보조금 할인은 그런데 Next. What the hell is this? 새 폰에도 앱이 깔립니다. Let you delete it. 벗어날 수 없군요. 그때 심장을 노리는 손. Are you an idiot? 정서불안 상태로 사고를 쳐버린 퀸을 구해주는 한 남자. 그도 퀸과 똑같은 상황입니다. 둘은 앱에 대해 알아보기 위해 아이디어를 떠올리죠. 바로 약관을 읽는 것. 그러니까 처음부터 약관을 읽었어야죠. 모르는 사람한테 앱을 다운받게 하는 건 아니고 약관만 보고 안 깔면 되니까. 약관에는 죽음의 운명에 동의한다는 내용이 있었죠. 왜 깔았어? 아니 그 전에 술을 이렇게 먹는데 91살까지 산다고요? 어쨌든 둘은 서로 돕기로 하죠. 그런데 Can I talk to you for a second? 퀸을 괴롭히는 또 다른 사건이 일어납니다. 성추행했던 의사가 퀸을 직장 내 성희롱으로 신고한 거예요.
선수 친 거죠. He is the one who cornered me. That asshole beat me to it. 미쳤네. Don't touch me. We're leaving. 뭐 일단 앱부터 해결하죠. Hello? 둘은 한 악마 덕후 신부를 찾아가 상담을 합니다. Do you believe in demons? Big time. Need to be like geeking out on you just. 오덕 신부는 둘에게 죽는 시간을 가르쳐주는 악마에 대해 얘기해줍니다. It was up to the prince to lead the army into battle. He tracks down this old gypsy woman. The gypsy woman hands him a scroll with a number on it, but she warns him. 죽는 시간을 회피하려 하면 직접 죽게 만드는 고대의 악마, 오진. It's the demon, Ozen. Look, I mean, I'm not sure, but this app seems like a modern version of what the old gypsy lady did. 얘긴 들었지만 결국 벗어날 방법은 없었다는. 둘은 다시 핸드폰 대리점에 찾아가 폰 탈옥을 시도합니다. Alright, you got 15 minutes. Phone. 이 앱은 코딩 언어가 아니라 라틴어로 만들어져 있었죠. That's Latin. 그리고 저장된 데이터는 It means it's big. A season of Game of Thrones on your phone, big. 60기가에 이르는 사람들의 이름과 숫자. 그 명단엔 Stop. Shit. Of course she downloaded it. 퀸보다 3분 일찍 죽는 걸로 돼 있는 퀸의 동생 조던의 이름도 있었습니다. 퀸은 서둘러 동생 이름 옆에 숫자를 늘리죠. No phones at the table. 못 지운다면 방법은 시간을 잔뜩 늘리는 겁니다. You know, I kind of feel bad that I'm gonna outlive you. I'm happy with my 86. 몇십 년의 수명을 확보한 둘은 홀가분한 마음으로 Do you want to be alone tonight? When I was 10, my little brother Jeff got really sick. He got this toy that I really wanted. So when he was asleep, I took it. My dying brother's toy. You were just a kid. 자신들의 상처를 털어놓습니다. On one of the many nights I was grounded. So I went. She went out looking for me. And one drunk driver later, she was dead. 그렇게 그들은 했어. 그런데 끝난 게 아니었어요. Yo, are you calling my name? 원래대로 돌아가는 시간. 그럼 동생도 이들은 다시 오덕 신부를 찾아가 코딩돼 있던 라틴어를 보여줍니다. Maledictum emettonet. 그건 저주였다는. This is a curse. Curses can be broken. 저주를 깨는 방법은 죽는 시간을 넘겨 살아남아 규칙을 깨는 것. 아니 그게 됐으면 이미 했지. 이들은 소금을 섞은 페인트를 이용해 결계를 만들고 그 안에서 버텨보려 합니다. 자, 저주를 깰 수 있을까요? I'm gonna go with the bigger cross. 살 수 있는 거겠죠. 치, 결계인가? Go back down. Where'd it go? 그때 어디선가 나타난 죽은 맷의 동생. Why'd you shake my dinosaur? 결국 악마에게 잡혀가고 맙니다. 소란스런 상황에 다쳐버린 동생 조던. 둘은 병원으로 향하고 남은 시간은 20분이 채 안 되는군요. These are not our last few minutes. 퀸은 성희롱 의사를 폐병동으로 유인합니다. 뭘 하려는 걸까요? 규칙을 깨는 방법이 꼭 시간을 넘겨 살아남는 방법만 있는 건 아니죠. What the hell is that? Morphine. He has the app. 살 시간이 많은 사람을 죽여서 규칙을 깨는 방법도 있는 겁니다. 물론 악마가 가만히 있을 리 없죠. Crazy bitch. Now I had to
Kill you out of self-defense? 당장이라도 죽을 것 같은 조던. 시작되는 카운트다운. 그때 Get away from her! I love you, Jordan. 그렇습니다. 앱을 깐 사람 중에 살 시간이 남은 게 성희롱 의사만은 아니었던 겁니다. 퀸도 살 시간이 남아있죠. 악마는 죽은 엄마의 모습으로 시간을 끌어보지만 퀸을 막을 순 없었습니다. No, you're not in control anymore. 악마는 퀸을 되살리려 애써보지만 실패. 그런데 퀸은 계획이 다 있었습니다. 악마도 못 살리는 사람을 약물로 되살리는 현대의학의 승리로 자매는 살아남고 성희롱 의사는 결국 3 more women came forward about Dr. Sullivan. 모든 게 들통나 체포되죠. 그런데 아직 끝난 게 아니라는. 설정이나 개연성 같은 거 신경 쓰면 지는 킬링타임용 오컬트 호러입니다. 치밀한 각본과 뛰어난 영상미, 이런 거는 없지만 시도 때도 없이 튀어나오는 깜놀 요소와 뛰어난 악령의 침투력이 한순간도 지루할 틈을 주지 않아요. 알고 보니 악마가 IT 업계 앱 개발자였다는 참신한 설정이었죠. 성희롱 의사를 못 죽인 게 유일한 오점인 카운트다운이었습니다. 여러분, 어딜 도망가요? 빨리 구독을 눌러 저의 연어가 되셔야죠. 그럼 다음 영상에서 봐요. 공포영화를 보는 새로운 방법, 무비곰이었습니다.